पतंग उड़े आसमान में, छू ले सितारों को छू, हर दुख गम दूर हों आपसे, खुशियों के रंग बरसे आप पर, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हेलो सांगमने मु गीतांजलि आसी आज बहुत सुंदर वीडियो नहीं कि तो आज वीडियोर विषय वस्तु हूँ श्रीमंदिर रे मकर संक्रांति। तो सांगमने आग को आसूची 15 तारिख रे मकर संक्रांति। तो समस्त को एडवांस हैप्पी मकर संक्रांति। तो आसतु वीडियोटा कंटिन्यू करवा। मकर संक्रांति एक सर्वभारतीय पर्व। यही पर्व को समस्ते उत्साहर सह पालन करती। भारतर विभिन्न अंचल अपेक्षा दक्षिण भारत में यह सबुठारु बड़ पर्व। दक्षिण में यह पोंगल बोली कहती। मकर संक्रांति दिन सूर्य मकर राशि रे प्रवेश करिथांती। सौर गणना अनुसार मकर संक्रांति को मकर मासर प्रथम दिन हिसाब से ग्रहण करा जाए। संक्रांति हेउची सूर्यंकर संक्रमण बा गोटिए राशि अन्य राशि को चलन करिवार दिन। मकर संक्रांति दिन सूर्य धनु राशि मकर राशि को क्रमशः गमन करती। एही दिन ठारू सूर्यंकर उत्तरायण गति आरंभ हुए। ए वर्ष मकर संक्रांति 2024 जनवरी 15 तारिख सोमवार दिन अनुष्ठित हेब। प्रति संक्रांति रे सूर्य गोटिए लेखाएं राशि को गमन करी सेथिरे एक मास अवस्थान करती। मकर राशि संक्रांति दिन सूर्य उत्तरायण होई मकर राशि को आसंती। एही दिन सूर्य उत्तर दिग को यात्रा करी 6 मास अवस्थान करुथिबारु विवाह व्रत यज्ञानुष्ठान गृह देवालय प्रतिष्ठा आदि समस्त शुभ कार्य अनुष्ठित हुए। एही समय रे अभिष्ट सिद्धि पाई सूर्य उपासना करा जाए। ओडिया प्रवाद अनुजाई मकर ठारू दिन बकर हुए, अर्थात एही दिन ठारू क्रमशः दिन बड़ हुए। सूर्यंकर तेज मध्य एही दिन ठारू प्रखर हुए। देवी संक्रांति एही तिथि रे शंकरासुर को वध करथिले। सूर्यंकर उत्तरायण गति समय रे जेउ मानंकर परलोक हुए सेमानंकु स्वर्गलोक प्राप्त हुए बोली हिंदू माने विश्वास करती। मकर संक्रांति ठारू सूर्यंकर उत्तरायण गति हेउथिबारु आलोक एवं जीवनर उत्स सूर्यंकु हिंदू माने एही दिन पूजा अर्चना करती। आउ केतक स्थान रे एही दिन शिव को पूजा करा जाए। केतेक एही दिन उभय शिव एवं सूर्य को पूजा करती। एही मकर संक्रांतिर पुण्य काल रे प्रत्युषरु नदी पोखरी रे स्नानानि कार्य समापन करी सूर्य को दर्शन कले सकल पापरु मुक्ति मिले बोली विश्वास। तेणु केउ आवाहन मान कालरू सरोवर नदी तट महोदधि तीर प्रभृति पवित्र स्थान मानकरे मकर मेला साधुसंग और महोत्सवर परंपरा चली आसीची। एही दिन प्रसिद्ध गंगासागर ठारे एक विराट मेला हुए। पुण्य लाभ आशारे एही दिन अनेक धार्मिक लोक गंगासागर रे बुड़ पकाई थांती। मकर संक्रांति दिन अनेक स्थान रे गुड़ी उड़ा प्रतियोगिता आयोजन करा जाई थाए। विश्वास करा जाए एही काल मध्य रे मृत्युवरण करुथिबा मनुष्य विष्णु लोक रे स्थान पाई थाए। एही पवित्र दिन रे श्री मंदिर रे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर द्वादश यात्रा मध्य रे अन्यतम उत्तरायण यात्रा बा मकर संक्रांति उत्सव महासमारोह रे पालित होई थाए। एही यात्रा संबंध रे स्कंद पुराण रे उल्लेख रही जे महापुण्यमय मकर संक्रांति दिन श्रीक्षेत्र रे तीर्थराज महोदधि रे स्नान करी श्रीमंदिर रे कल्पवट प्रदक्षिण पूर्वक चतुर्धा मूर्ति को दर्शन कले अशेष फल प्राप्ति होई थाए। भोगरे मकर चाउल आसंते विषय जानिबा।
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ଆଖୁ ଆଦି ନୂଆ ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଦିନ ନୂଆ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅପକ୍ୱ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ନୂଆ ଗୁଡ଼, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଘିଅ, କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଳିଆ ଗୋଟିଏ ସୁମିଷ୍ଟ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୃହ ଦେବତାଙ୍କୁ ଓ ଧାନ ଖଳାରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ଏହି ଭୋଗ ମକର ଚାଉଳ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ଭୋଗ ଖିଆଖାଇ ହୋଇ ଲୋକେ ମକର ବସନ୍ତି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ଧାନର ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଡ଼ପିଠା ସହିତ ଗୁଡ଼, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଓ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଭୋଗ କରାଯାଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ କୃଷକମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୁଣ୍ୟ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନୂତନ ଶସ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କେମିତି ହୁଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଓ ଅବକାଶ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ପଟା ଅପହରଣ ମାନେ ପତଳା ସୂତାର ଜାଲି କନା ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡିରେ ମକର ଚୂଳ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ କପୁର ଲାଗି ହୋଇ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବେଶ ବଢ଼ିଥାଏ। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଓ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ମଇଲାମ, ମହାସ୍ନାନ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଲାଗି, ନୂଆ ଲୁଗା ଲାଗି, ମାଳଚୂଳ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଛଅ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହୋଇ ମକର ବେଶ ବଢ଼ିଥାଏ। ଘଣ୍ଟ, ଛତା, କାହାଳି, ପଟୁଆର ସହିତ ତଳିଛୁ ଓ ପ୍ରଧାନୀ ମାନେ ସେବକଙ୍କ ହାତ ପୈଠ ହାତୁଆଣି ହୋଇ ରୋଷଘରଠାରୁ ଭୋଗ ଶ୍ରୀଛାମୁକୁ ଆସିଥାଏ। ଭୋଗ ଟେରା ଭୋଗ ପୂଜା ସମୟରେ ସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କନାର ଲୁଗା ବନ୍ଧା ହେବା ପରେ ଦିଗପାଳ ବଳି ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ଭୋଗ ବଢ଼ିବା ପରେ ପାଣି ପଡ଼ି ଧୋପଖାଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇ ଭୋଗ ବଢ଼ାଯିବା ସ୍ଥାନ ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇ ପରିଷ୍କାର କରାଯିବା ଟେରା ବନ୍ଧାଯାଏ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ରୋଷଘରକୁ ଗୋଦାମରୁ ନଡ଼ିଆ, ଘିଅ, ମିଠା, ମସଲା ଓ ଦୁଧସରମାନ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ହାଣ୍ଡି କୁଳୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ସଜଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ସୁଧୁଆର ସେବକ ଉପରୋକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବେ ଅଧିବାସ ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା ମକର ଚାଉଳକୁ ପତ୍ରିବଡ଼ୁ ବା ପନ୍ତିବଡ଼ୁ ଶ୍ରୀଛାମୁରେ କୋଠଭୋଗ ବାଢ଼ିବା ସେବକମାନେ ମୁହଁରେ ବାଘ ମୁହାଁ ଭୋଗ ନେଲାବେଳେ ପାଟିରୁ ଛେପ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିବା କନା ବାନ୍ଧି ଘଣ୍ଟ, ଛତା, କାହାଳି, ପଟୁଆରରେ ତଳିଛୁ ମହାନାୟକ ସେବକ ଓ ପରିଛାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତଳିଛୁଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ପନ୍ତି ବାଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମହାଭୋଇ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଗୌଡ଼ ସେବକ ମହାଭୋଇ ଦୁଧ, ଗୁଡ଼ିଆ ସାକର ଓ ପଣା ସବୁକୁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଏକଥର ବଡ଼ ଦେଉଳ ପରିକ୍ରମା କରି ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରଠାରେ ମହାସୁଆରଙ୍କୁ ଜିମା ଦେଲେ ମହାସୁଆର ତାକୁ ନେଇ ଛାମୁରେ ବାଢ଼ିଥାନ୍ତି। ହଡ଼ପ ନାୟକ ସେବକ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିରେ ରୂପା ବଟାରେ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଯୋଗାଉଥିବା ସେବକ ହଡ଼ପ ମାନେ ଖିଲି ପାନର ଉପକରଣ ଘରଠାରୁ ଘଣ୍ଟ, ଛତା, କାହାଳି, ପଟୁଆରରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାକୁ ଏକଥର ବୁଲି ଭୋଗ ବାଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ମହାସୁଆରକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଦିରସ୍ତ ମାନେ ବିବିଧ ନାମରେ ପରିଚିତ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାକାରୀ ମୁଦିରଥ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବା ପରେ 3 ବାଡ଼ରେ 3 ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ମଣୋହି କରନ୍ତି। ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ବିଷ୍ଣୁ ଖଣ୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ପୂର୍ବକଳ୍ପ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଗଣନାରେ 432 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବକଳ୍ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରୀତି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳିର ମହାର୍ଘ ପଟୁଆରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଗମୋହନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଅର୍ପିତ ଅମୃତଗମ ମକର ଚାଉଳ ବା ମକରାନ୍ନ କୈବଲ୍ୟ ବା ମକର ଭୋଗ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବିଧିପୂର୍ବକ ବେଢ଼ା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ସହିତ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହେପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।